دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد، اسلام کی زینت ہے یہ دعوت اسلامی، اور دین کی عزت ہے یہ دعوت اسلامی، یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دعوت اسلامی زندہ باد میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یوم دعوت اسلامی کے خوشیوں بھرے موقع کی مناسبت سے آج ہم اس پروگرام کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یوم دعوت اسلامی یعنی ایسی تحریک کا آغاز جو کہ عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلانے والی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی کا نعرہ بلند کرنے والی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا عقیدہ مضبوط کروانے والی، مکہ مدینے کی یاد میں رلانے والی، انسانیت کا درد محسوس کروانے والی، اللہ کے آخری نبی کی محبت میں تڑپانے والی، جہنم سے بچانے اور جنت میں داخلے کا سامان کرنے والی یوم دعوت اسلامی یعنی یوم تشکر ایک خاص موقع ہے جب بالخصوص ہم اس سنت و بری دینی تحریک کے مدنی مقصد کی کامیابیوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آج کے دن دعوت اسلامی کی کامیابیوں، اس کی خدمات اور اس تحریک کے ہمارے معاشرے پر مثبت اثرات کو ڈسکس کریں گے۔ ہم آپ کے ساتھ، سوالات ہوں گے ہمارے اور جوابات آپ کے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے یوم دعوت اسلامی، دعوت اسلامی زندہ باد۔ آپ کو پتہ ہے کہ دعوت اسلامی ہر سال 2 سپٹمبر کو یوم دعوت اسلامی مناتی ہے۔ جی آپ دعوت اسلامی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ دعوت اسلامی کو ہم 40 سال تقریباً پہلے سے جانتے ہیں۔ جب کھارا در میں حضرت صاحب سے ملاقات ہوتی تھی، پھر ککری گراؤنڈ میں اجتماع ہوتا تھا، گلزار حبیب میں جمعرات کو اجتماع ہوتا تھا۔ اس کی ترقی کا راز کیا ہے؟ ترقی کا راز یہ ہے کہ سنتوں پر عمل، اس وجہ سے ساری دنیا میں الحمدللہ دعوت اسلامی پھیل گئی، اور مدنی چینل بھی اس کے لیے بڑا ذریعہ ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو کاوشیں ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اس امت کے لیے، امت کا درد رکھتے ہوئے جس طرح انہوں نے آغاز کیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہی کہ سنتوں کا درد اور دین کا درد عاشقان رسول کو ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانے کے لیے، ساری دنیا میں تحریک چلانے کے لیے، کہ اس وجہ سے دعوت اسلامی پھیلتی چلتی جا رہی ہے۔ کوئی ایسا شعبہ جس نے آپ کو بہت متاثر کیا ہو؟ یہ زیادہ سے زیادہ تو مدنی چینل نے متاثر کیا ہے۔ یکم محرم سے بزرگوں کا چینل بھی شروع ہو گیا ہے، اور بزرگ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ ساری دعوت اسلامی کی کاوشیں ہی ہیں، سارا کریڈٹ امیر اہل سنت کو جا رہا ہے۔ دعوت اسلامی کا کون سا پروگرام ایسا ہے مدنی چینل پہ جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے؟ کھلے آنکھ صلی اللہ اور مدنی مذاکرہ جو ہر ہفتے حضرت صاحب کرتے ہیں، یہ دونوں بہت پسند ہیں، اور ہمیشہ میں دیکھتا ہی رہتا ہوں۔ ہماری ساری فیملی، جو بچے ہیں، ہمارے پوتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ دعوت اسلامی کے ساتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ کم سے کم روزانہ 2 گھنٹہ دعوت اسلام کو دیں گے تو یہ ہمارا دعوت اسلام کے ساتھ ہی ہوگا۔ آپ کا پیریڈ جتنا بھی دعوت اسلامی کے ساتھ گزرا، اس میں آپ کی ذات پر یا آپ کی فیملی پہ بھی کوئی اس کا اثر پڑا؟ الحمدللہ یہ اثر پڑا کہ ہم نماز تو پڑھ رہے تھے، مگر نماز کے فرض، وضو کے فرض، نماز کی سنتوں کا علم ہی نہیں تھا۔ یہ دعوت اسلامی کا ہمیں فیض ملا الحمدللہ۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ انہوں نے بچے کے ذہن میں صحابہ اکرام کی محبت دل میں ڈال دی، اولیاء اکرام کی محبت ڈال دی،
ہر صحابی نبی جنتی کا نعرہ جو ہے بچے بچے لگانے لگ گئے. یہ ذہن دیا کہ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہر صحابہ نبی جنتی ہے، اور یہ نعرہ دیا کہ جنتی جنتی جنتی. پھر کیوں نہ کہیں گے ہم دعوت اسلامی زندہ آباد، دعوت اسلامی زندہ آباد. دعوت اسلامی کا یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے، ان کو جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف آئے، سنت رسول کی طرف آ گئے ہیں. بہت دعوت اسلامی کے جو اجتماع ہوتے ہیں اس کے اندر ینگ جنریشن کی بہت جو ہے وہ ینگ جنریشن بہت اس میں دلچسپی ہے ان کی، وہ بہت اس طرف آگے بڑھے ہیں دین کی طرف. خاص کر کے ینگ جنریشن وہ دین کی طرف نہیں تھی، وہ میوزک اور اس پہ بہت زیادہ وہ ہوتے تھے، لیکن دعوت اسلامی کے آنے کے بعد جو ہے لوگ جو ہے وہ دین کی طرف بہت مائل ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس رفتار سے دعوت اسلامی نے ترقی کے مناظر؟ بہت اچھا یہ پیریڈ ان کا رہا ہے، اور اس پیریڈ کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے علاوہ دنیا کے اندر لوگ نے جو ہے وہ اپنے دوسرے مذہبات کو چھوڑ کر، اور میں یہ دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ میرے بھائی وغیرہ جو ہیں افریقہ میں ہیں تو وہاں سے مجھے انفارمیشن آتی رہتی ہے. اس بار افریقہ کے اتنے لوگ جو دائرہ اسلام میں آئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا اور دعوت اسلامی کا یہ کام رہا ہے. میری 55 سال کی عمر ہے، میں نے اس میں یہ دیکھا ہے ایک وقت ایسا بھی تھا کہ لوگ جگہ جگہ پہ میوزیکل نائٹ بناتے تھے، پہلے میں یہ دیکھتا تھا. جب سے دعوت اسلامی کی انٹری ہوئی ہے اور انہوں نے جو ہے لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میوزیکل نائٹ پروگرام ختم ہو گئے اور ہر جگہ دعوت اسلامی کا ایک اجتماع ہوتا ہے جن میں لوگ اور بچے بڑے شریک ہوئے اور انہوں نے دین کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھالا ہے. خاص کر کے ہماری جوان نسل وہ جو ہے وہ بالکل دین کی طرف آ چکی ہے اور سنت رسول پہ عمل کرتی ہے. تو دعوت اسلامی تو رفاہی کام بھی کر رہی ہے. بالکل کر رہی ہے. میں حال ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاک 6 کے اندر ایک پروگرام ایک جو ہے انہوں نے ہاسپٹل کا جو افتتاح کیا ہے، اور اس کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ ٹوٹل سسٹم جو ہے وہ دعوت اسلامی جو ہے اس کو چلا رہی ہے. امیر اہل سنت کی ان کاوشوں کو آپ کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ اس سے اچھی کاوشیں ہو نہیں سکتی ہیں دنیا کے اندر اس وقت، کہ ان کا یہ کام جو ہے وہ رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ. دعوت اسلامی زندہ باد. دعوت اسلامی یوم دعوت اسلامی کیوں مناتی ہے؟ لوگ دعوت اسلامی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یہ جو عوام ہے نا جو بھٹک گئی ان کو صحیح راہ پہ لانے کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کب سے دعوت اسلامی کو جانتے ہیں؟ 2013 میں جب حاجی ضیاء ستاری صاحب ہمارے ساتھ حج پہ میرے والد صاحب کے ساتھ گئے تھے. اللہ اکبر. میرے والد صاحب خود دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، میرے بھائی ہے، میں ہوں. جتنی وہ خدمت کر رہی ہے، ہر جگہ سکول کھول لیے، مدرسے کھول لیے، گلی گلی میں مسجدیں کھل گئیں، جامعات بن گئی. جی تو اور کیا چاہیے؟ تو الحمدللہ. اس میں ہم لوگ فائدہ نہیں اٹھائیں تو پھر بدقسمتی ہماری اپنی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیا جائے. جو بھی سن رہا ہے وقت بھی دینا چاہیے، آدھا گھنٹہ دیں، 15 منٹ دے دیں، جب چھٹی ہو تو پورا دن دے دیں. دعوت اسلامی کی کون سی ایسی چیز ہے کسی شعبے کی یا دعوت اسلامی کی جو آپ کو بہت پسند ہے؟ مجھے پوری دعوت اسلامی پسند ہے، سب سے زیادہ امیر اہل سنت. امیر اہل سنت دامت برکاتہم اللہ علیہ کی سب سے زیادہ کڑن جو ہے، سب سے زیادہ ان کی دل کی جو خواہش ہے وہ کیا ہے؟ امیر اہل سنت کی دل کی جو کڑن جو میں اپنی طرف سے محسوس کرتا ہوں کہ دنیا کے تمام مسلمان جو ہیں دین کی تعلیم سے مشرف ہوں اور اس پر عمل کرتے ہوئے جو ہے نا وہ جنت میں داخل ہو، یعنی کہ جنت کے حقدار بن جائیں اپنے عمل کے ذریعے، اور کوئی بھی مسلمان جو ہے جہنم میں نہ جائے. دعوت اسلامی زندہ آباد. دعوت اسلامی بہت اچھے کام کر رہی ہے. یہیں کارازار سے شروع ہوئی ہے، اس ٹائم کے ہم بھی ہیں، ہمارے بھی تو 40 سال ہو گئے. یہ شہید مسجد سامنے جو ہے نا کارازار کی، اسی سے سلسلہ جاری ہوا، آپ فیضان مدینہ میں چلا گیا، پوری دنیا میں چلا گیا. یعنی کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں. دعوت اسلامی ہے کیا؟ غیر سیاسی تحریک ہے، دین کی خدمت کر رہی ہیں، فلاحی کام کر رہی ہیں. FGRF دعوت اسلامی کا ہے، لوگوں کو اپنا شہادت کرام کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. ہم تو پہلے بہت بگڑے ہوئے تھے، نگاہیں کرم ہو گئی تو ہم آج دعوت اسلامی میں 20 سال سے منسلک ہے. یہ واحد جماعت کہ جس نے مسجدوں کا جال بھجایا پاکستان میں، بچوں کو اس میں مدرسے کے طور پہ پڑھانا، تمام جتنے کام ہیں نا یہ سب جس خیر سلوبی سے کرتے ہیں. اور پھر خاص طور سے امیر سنت جو ہیں ان کی بڑی خدمات، یقین مانے جب سے آپ کا چینل سٹارٹ ہوا ہے ہم کنٹینیو اس کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. دعوت اسلامی کے کام سے ہم بہت مطمئن ہیں کیونکہ یہ کام صرف بڑوں پہ نہیں ہو رہا، یہ بچوں پہ بھی ہو رہا ہے، درمیانی عمر پہ بھی ہو رہا ہے، بوڑھوں پہ بھی ہو رہا ہے، اور جو لوگ ان سے دور ہیں وہ دیکھ کے بھی ان کی طرف آ رہے ہیں. جو غیر مسلم ہیں، جو غیر مسلم ہے وہ بھی الحمدللہ مسلمان ہو رہے ہیں. الیاس قادری صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسلامی تحریکیں ہوتی ہیں، تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ ان کا کام ہوتا ہے دین اسلام کی پرچار کرنا. دعوت اسلامی جو ہے انسانیت کی خدمت بھی کر رہی ہے ساتھ ساتھ، جیسے FGRF کے تحت
पौधे लगाना तो पौधे लगा रही, खून देना तो खून की तरकीब बना रही। कुछ काम सोशल होते हैं, कुछ काम मजहबी होते हैं। तो दावत इस्लामी तो मुकम्मल एक समझ लें दीन की तरफ चल रही है ना, कि पेड़ ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी के लिए, दरख्त ज़रूरत है, दरख्त भी लगा दिए उन्होंने। कुर्बानी हमारी करनी फ़र्ज़ है हम पर, उस पर ही करके दिखा दिया उन्होंने। इज्तिमाई कुर्बानियाँ भी दिखा दी। फिर घर घर जाके भी वो जगा रहे हैं कि भाई नमाज का वक्त हो गया, चलो, ये भी वो कर रहे हैं। मतलब सारे काम कर रहे हैं दावत इस्लामी वाले। आप दावत इस्लामी को कितने सालों से जानते हैं? दावत इस्लामी जब से बनी है ना, जब से जानता हूँ। अमीर अहले सुन्नत की कोशिश और इनका इखलाक, और दुनिया भर के अंदर इनका यानी कि कितने मुल्कों में काम हो रहा है इनके इखलाक की वजह से, इनके मोहब्बत की वजह से। ये सुन्नतों का काम ज़्यादा करते हैं। इखलाक है, मोहब्बत है, प्यार है, दूसरों के काम आना, दूसरों की हमदर्दी करना। बहुत अच्छी दीनी जमात है। इसका मिशन है लोगों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पहुंचाना, और इसी की दावत दे रहे होते हैं ये हमेशा से। उनका मिशन यही है कि जितने लोग इस्लाम की तरफ राग़िब हों उतना ज़्यादा अच्छा है उनके लिए, ताकि अल्लाह ताला जो है ना उन पे अपना रहम फरमाए और लोग जो है ना बुराइयों से निकल के और नेकियों की तरफ आ जाएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का कोई भी शख्स जहन्नम में न जाए, सबके सब जन्नत में जाए, ऐसे ही यही मिशन है। बिल्कुल बिल्कुल सही। इस मिशन को लेकर चली एक शख्सियत, उनका नाम बता सकते हैं? मौलाना इलियास कादरी साहब। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। माशाल्लाह वो बैठते हैं, जब वो अपना मैं उनका प्रोग्राम देखता हूँ तो सवालात जवाबात का सिलसिला भी होता है। लोग उनसे सवालात करते हैं दीन के मुतालिक, तो वो उनकी इस्लाह करते हैं, उनको जवाब देते हैं शरीयत और दीन के मुताबिक। यही वो कोशिश है जो लोगों को अल्लाह की तरफ राग़िब कर रही है। यही हमारी दुआ है कि अमीर अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पे हमेशा कायम रखे और उनकी बरक़ात से फैज़याब होते रहें, और पूरे इस सरज़मीन पे जितने भी लोग हैं उनको भी इस्लाम की तरफ राग़िब करें। सबसे बड़ी बात है इश्क़ रसूल को जगाती है और हमें नमाज की तालीम देती है कि नमाज पढ़े, चाहे कुछ भी हो, हर सूरत जमात की पाबंदी करें। दावत इस्लामी को कमोबेश 43 ईयर्स कंप्लीट हो गए। इस पीरियड में दावत इस्लामी ने जिस तरीके से तरक्की की है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? माशाल्लाह मैं तो तकरीबन समझ लें 25-30 साल से तो माशाल्लाह इनसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ तक हो गया कि दुनिया भर में दावत इस्लामी ने अपना लोहा मनवा लिया है। दावत इस्लामी की तरक्की का राज क्या हो सकता है, आप क्या समझते हैं? बस देखें, किसी काम के लिए भी उसके पीछे मेहनत होती है, और मैंने देखा है कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। इलियास कादरी साहब ने भी बड़ी मेहनत की है। यौम दावत इस्लामी के मौका पर कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस यही पैगाम दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें और कोशिश करें कि हम मतलब अपने और अपने आने वाली नस्लों के लिए एक मतलब अच्छा मतलब राह बना लें ना, और ये हमारे लिए और हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक रास्ता है ना। आप दावत इस्लामी के बारे में जानते हैं? दावत इस्लामी है क्या? जुमेरात को जो माशाल्लाह इज्तिमा होता है, इसमें माशाल्लाह दुआ और ज़िक्र दुरूद शरीफ जो पढ़ाया जाता है, मेरा बहुत दिल लग गया। दावत इस्लामी बहुत मज़ा आता है मेरे को। ये तड़प होती है और ये मेरा जल्दी से जल्दी आए, मैं वहाँ जाऊँ। वहाँ जाने से मस्जिद में दिल लग गया। हमें माशाल्लाह बैठता रहता हूँ। दावत इस्लामी ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया है। कोई सलामें नहीं आता था, उन्होंने सुन्नतें हमें नहीं आती थी, सुन्नतें कैसे करनी है, मस्जिद में क्या पढ़ना, घर में क्या पढ़ना। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला को बहुत दर्जा दे। आप दावत इस्लामी के बारे में क्या जानते हैं? दावत इस्लामी और मदनी चैनल के सदक़े में जो है ना लाखों नौजवान राह रास्त पे आ गए। हमें बहुत कुछ दिया दावत इस्लामी ने। दावत इस्लामी में बढ़ता बहुत कुछ दिया, जो दिन की मालूमात है हमें, खुदा का इश्क, इससे पहले नहीं हमें कुछ नहीं मालूम था। यौम दावत इस्लामी के हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम अपने बुजुर्ग से मालूम करते हैं, आपने दावत इस्लामी को कब से देखा? 1982 में जब दावत इस्लामी का पहला इज्तिमा हुआ ककड़ी ग्राउंड के अंदर, तो वहाँ हमने बैत करी इनसे और हमारे बच्चों ने भी बैत की माशाल्लाह। अब आज तक बैत है इनकी और माशाल्लाह दावत इस्लामी तरक्की कर रही है, इंशाल्लाह हमेशा तरक्की करती रहेगी पूरी दुनिया के अंदर। दावत इस्लामी की सबसे प्यारी चीज़ यही है कि दीन को फैलाना और लोगों में तबलीग, और सबसे प्यारी चीज़ हमें ये लगी कि काफ़िलों को लेके चलना और लोगों को लेके तरबियत देनी काफ़िलों में, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को दाढ़ी रखवाई, इमामें पहनवाए, माशाल्लाह आज तक
आगे तरक्की ही करते जा रहे हैं इंशाल्लाह, आगे जाके भी ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला तरक्कियाँ देगा। अमीर सुन्नत की कोई बात आपको बहुत अच्छी लगती हो और मज़ीद चैनल के नाज़रीन को आप बताना। मुझे तो एक ही बात अच्छी लगती है, सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इखलास वो दौलत है जो इंसान को तरक्की की बुलंदियों पर ले जाती है, और जो भी इंसान मुसम्मम इरादा कर लेता है तो इखलास अगर शामिल है, नीयत अगर सच्ची है, तो दुनिया का हर काम वो कर सकता है जो वो सोच लेता है। तो हमारे अमीर सुन्नत दामद बरकातुहू आलिया ने एक सोच ज़हन में रख ली कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का कोई भी शख्स, कोई भी फर्द जहन्नुम में ना जाए। अमीर सुन्नत की जो सोच है ना कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, यानी लोगों की कोशिश करनी है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के तमाम लोगों के लिए उनके दिल में हमदर्दी का जज्बा है कि कोई भी जहन्नुम में दाखिल ना हो। और इससे बड़ी सोच क्या हो सकती है। जब शुरू में दावत इस्लामी जब ने अपना काम शुरू किया तो लोगों के तस्वुर में यही था कि ये सिर्फ जो है ना दीन की तबलीग करते हैं, इनके पास तालीम का कोई तसव्वुर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। दावत इस्लामी ने उनकी सोच को गलत साबित कर दिया और दारुल मदीना जैसे बेहतरीन स्कूल खोल कर इस शोबे में भी इसने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। दावत इस्लामी ने चारों तरफ हर शोबे पर निगाह रखी हुई है और उस पर ये काम कर रही है। दावत इस्लामी की कोशिशों की वजह से इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहे हैं और फिर उनको उनकी अमली तरबियत, उनको सुन्नतों की तरवीज, ये तमाम चीज़ें ये दुनिया के सामने हैं। इससे बढ़कर और क्या कोई कर सकता है जैसे जो दावत इस्लामी ने काम कर दिखाया ना। कोई पैगाम देना चाहेंगे यौम दावत इस्लामी के मौका पर? दावत इस्लामी के दामन को मजबूती से थाम लें, इंशाअल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत सब बेहतरीन हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी तो मेरे साथ ही जवान हुई है। मैं जब छोटा सा था, नानकवाड़े में मेरी रिहाइश थी, तो इलियास कादरी साहब वहीं खारादर के आसपास कहीं ये सिलसिला जारी रखा था, और नाम सुना हुआ था उनका। लेकिन पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कोई ऐसी तंजीम नहीं थी जो उनके मजहबी रुझानात को तरबियत दे सके। हम कहीं जाते थे तो हमें वो बात नहीं मिलती थी जो होनी चाहिए थी, सिवाय एक मदरसे के और कोई हमारे दारुल अमजदिया के अलावा कोई ऐसा इदारा नहीं था जो इन नौजवानों की तरबियत करता। ये काम जो सबसे बेहतर किया दावत इस्लामी ने वो ये किया कि नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर दिया, इस्लामी तालीमात को आम किया। आज जो इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों का तबका इस्लामी जहन लिए हुए तैयार हो रहा है, वो सब दावत इस्लामी की वजह से। और यही नहीं, पाकिस्तान के हर चप्पे चप्पे पर नहीं, पूरी दुनिया में मैं देख रहा हूँ कि हर जगह दावत इस्लामी अपने दफातर, मदरसे, मराकिज़ कायम करती चली जा रही है। देखिए, आम जिंदगी में हम नमाज पढ़ते थे, हमें नमाज की बारीकियाँ नहीं मालूम थी, दावत इस्लामी के ज़रिए पता चली। आपकी तरबियत या तशहीर अपनी जगह पे, छोटी छोटी किताबें जो आपने शाये की है वो हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर रही हैं। हमें दीन के बारे में जो बुनियादी मालूमात मिलती हैं वो सब दावत इस्लामी के इन छोटे छोटे किताबचों के ज़रिए मिलती हैं। तो हम अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि हमारे सामने एक ऐसी जमात है जिसने पूरी दुनिया में मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया है, और ऐसे तबलीग और इशाअत का काम इतने ज़ोर शोर से किया है जिसका कोई मिसाल नहीं मिलती दुनिया में। नानकवाड़ा से जो आप दावत इस्लामी के साथ जुड़े, टच हुए और अमीर सुन्नत की उस कॉलेज को जो शुरू की उन्होंने, आपको अंदाजा था कि ये एक स्टेज ऐसी है? कतई अंदाजा नहीं था। हम इसे भी एक तहरीक समझते थे कि वे एक जवान ने तहरीक, उस ज़माने में कादिर साहब जवानी थे, हम बच्चे थे, लेकिन हम जवानी की सरहदों को छू रहे थे। तो वो इस तरह से उनसे एक ज़हनी तौर पर मुशाबहत हो गई एक तरफ से कि वो जो काम कर रहे हैं वही हम भी चाहते थे। मैंने माशाल्लाह एमए किया है, मैं कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस मेरा मजमून रहा है, तो ये मैंने सारी चीज़ें गहराई में मुताला की हैं। मुसलमानों का निज़ाम क्या था माजी में, आज क्या है। तो यूँ कह सकते हैं फिर हम दावत इस्लामी जिंदाबाद। बिल्कुल, दावत इस्लामी जिंदाबाद, और अल्लाह इसको मज़ीद तक़वियत दे और कामयाबी से अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। मैं इस मौका पर आपको दावत इस्लामी, यौम दावत इस्लामी का जो एक छोटा सा बैच है वो मैं आपको पेश करना चाहता हूँ, आप इसको कबूल फरमाइए। ये यौम दावत इस्लामी के मौका पर जैसे मैंने लगाया, आप भी अपने सीने पर सजा लीजिए। दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक के फजल करम, फैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दावत इस्लामी दीनी
समाजी और फलाही शोबाजात में अपनी खिदमत जारी रखे हुए हैं। मजीद दावत इस्लामी के बारे में जानने, इस दीनी माहौल को अपनाने के लिए मदनी चैनल हमारे लिए आसान रास्ता है। मदनी चैनल के तमाम नाजरीन मुहिब्बीन मुतालिकीन को यौम दावत इस्लामी मुबारक हो। अल्लाह पाक दावत इस्लामी को मजीद अरूज अता फरमाए और हमें इस नेमत की कदर करने वाला और शुक्रगुजार बनाए, और हमें तन मन धन यानी हर तरह से दावत इस्लामी के साथ तावन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिल नबी अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद, इस्लाम की जीनत है ये दावत इस्लामी, और दीन की इज्जत है ये दावत इस्लामी, ये दावत इस्लामी। दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद।